ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਰਤਕ ਜੋਤ ਅਨਾਹਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦ੍ਰਿਗ ਤੀਸਰ ਕੋਰ ਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਓਰ ਸਲਾਈ। ਰਿਦ ਸਾਤ ਸੋ ਬਹਤ ਜੋਤ ਸੋ ਅਤ ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਰਹਿਓ ਲਪਟਾਈ। ਤੈ ਜੋਤ ਸਨਾਤਨ ਗੁਰ ਤੀਸਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੀਲਾ ਟਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਭਇਆ ਜਸ ਭਾਲ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬੋਹਿਤ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਇਓ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ ਗਨ ਸਮਦਾਈ। ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਨਾਮ ਕਦਾਨ ਦਿਓ ਧਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤਿਉ ਚਲਾਈ। ਜੈ ਨੇਕ ਸੁਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਧੁਨੀ ਪੁਨ ਗਰਭ ਨਾਏ ਪਾਇਓ ਦੁਖਦਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਤਖ ਹਰਿ ਜਨ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਰਹਾਈ। ਨ ਅੰਤ ਸਮੇ ਜਮ ਦੀਨ ਕੀਓ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਨ ਰਗਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਤਖ ਹਰਿ ਜਨ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਰਹਾਈ। ਨ ਅੰਤ ਸਮੇ ਜਮ ਦੀਨ ਕੀਓ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਨ ਰਗਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਕਰੋ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋੜੀ। हर कृष्ण गुरु उत्तम है जिन दर्श किया तिन मुक्ति पाई। गुरु तेग बहादुर सो जोत अमर पीरन ते पीरन के हृदय जगाई। तह बोध दिया नर नारन को परलोक अलोक सो सम सुखदाई। न रंच कलेश किया क्षण में उपदेश किया जो करत दिखाई। या बोध अपावन हेत सुनो गुर नावम भेटा सी चढ़ाई। गोबिंद गुरु सम अवतार नहीं चौ जुगन में हर जू प्रगटाई। जन तिरन आगास दिए छिन में आगास दिए जन धरन रहाई। जन नीचों ऊंच किए छिन में पुन ऊंच और नीच न रहो कथाई। जन दीनन का अतहेत कियो अदुष्टन को जिन खेत रहाई। मृतक सरजित किए जिसने आघस्त पझम जिन शक्ति पाई। जिन सिंह किए मेरे गाल जते अर जयते गंग जयते गंगाई। रस बीर दिया जिन चटकन को रन चटकन बाजे सो पकराई। जय 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 गोबिंद सिंह गुरु जय 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 गोबिंद रघुराई। अब कृपा करके गुर दीजे देव दिष्ट संपेखन केरी। जय कर पोपत रंक पखारी पास पशु संसर दिष्टेरी। कीट पतंग पखान परिंद में जोत अकाल अखंड बसेरी। ईव परम दुसवार जो जानो तो मन मोहन नदर करेरी। सतगुर जुगत लड़ाई के गुर सिख लेत संभाल। अवगन काड सद गुण भरे बिखम काल न काल। निज कलगी सरदई सजाए दी पोशाक अपनी पहराए। जीवन सिंह को बुरज बैठाए तज घड़ी गोबिंद सिंह जाए। जीवन सिंह रंगरे टड़ो बंदूकी खूब खवाए। एक बुरज सो मद भयो एकल ही चौथाए। अंत अकेला घड़ी में बंदूकी पर बीना। जीवन सिंह रंगरे टड़ा जूझ गयो संग दीन। वजीदा अत परसान भयो लियो मार गोबिंद। दिल्ली धायो शीस लै खुशी करन नैरिंद। जाइते तार नहार गुर तार दिए रंगरे टड़े। गुर पारस ने कर दिए रंगर हिटड़े गुर बेटड़े।
कहाँ तोच प्रभ बुद्ध हमारी, वर्ण सको महिमा जो तिहारी। हमने सकत कर सिफत तहारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। एक अंकार सतगुरु है पे हो सी सोए, वाहिगुरु जी की फतेह है बेगन विनाशन सोए। पतत पावन भगत वत्सल किरपा निदान, सर्व कला समरथ। खंडा ब्रह्मंडा दे मालक, जुगो जुग टल वाली है कुल आलम। गरीब नवाज सच्चा पातशाह, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन पवित्र दरबार की हाजरी भर रहे हो। वडभागी हो जो अपनी हाजरी गुरु चरणा च लवा रहे हो। दास की हाजरी भी गुरु चरणा च प्रवान करो। बाजां वाले, ताजां वाले, साजां वाले, गरीब नवाज सतगुरु जी का बख्शिया होया नारा, सतगुरु के चरणों का ओट आसरा, शब्द नाल सुरत नूं जोड़ के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। गुरु प्यारिओ, आपां वडभागी हाँ इस नगर दे विच उस लासानी योधा जिन्हों कोई जित नहीं सकिया, जिहदा नाम ही जैता है, उहदे पुरब मना रहे हो। संगतां अमृत वेले तो जुड़ मिल बैठियां। आ साउंड वाले वीर नूं बेनती है कि इको बंद कर दे, जिहड़ी समझ आवे सारिआं नूं। जुड़ मिल बैठे आपां वड्डे भाग ने जिथे धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी का आनंद मान रहे हैं। उथे वड्डे वड्डे विद्वान दूरों दूरों चल के विद्वान हाजरियां भर रहे हैं। आप सामने बह के दर्शन भी कर रहे हैं तो सुन भी रहे हैं। ये वड्डे भागां की निशानी है। दास श्रोमणी पंथ अकाली दशमेश तरना दल मिसल शहीद बाबा वीर सिंह 1300 घोड़सवार पंजाब भारत मौजूदा मुखी जथेदार सिंह साहब संत बाबा मेजर सिंह जी सोढ़ी साहब, उन्हां वल्लों वरसाया होया दल पंथ का हैड प्रचारक ते मजहबी सिख कौम का कुत्ता। साध संगत जी, बड़े भागां नाल तुहाडे दर्शन होए ने ते इत्थे संगत दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया। कोशिश करांगे बई विसल बंद करना जा रहे, सही कर इनू, मैं सही कर। आपां बाबा जीवन सिंह जी दे इतिहास के दर्शन करने हैं। यदा बेस बना वीरे, सही कर इनू, स्पीकर नू बेस बना के गल कर, हिला के रखता सारा। जिथे आपां बाबा जीवन सिंह जी का इतिहास सरवण करते आए हैं ना, उत्थे आपां रंगरेटियां का भी इतिहास सरवण करना भी रंगरेटा शब्द कित्थों आया। साध संगत जी, 1200 सन की गल आ जदों विदेशी हमला करने वाला अलाहुद्दीन खिलजी भारत ते चढ़ाई करके आया सी। हुण थोड़ी जी गल बन लगी, चढ़ाई करके आया। उन्हां समयां दे विच 1200 सन की गल है। राजपुताने की हिस्टरी पढ़ लेना, जिहड़ा मर्जी पढ़ ले। दास हवा विच मारन वास्ते नहीं, तत्थ के आधार पर गल करेगा। राजपुताने का इतिहास पढ़ लेना,
ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਕਿਤਾਬ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਮਈਉਦੀਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਉਦਮਤੇ ਹਿੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਰਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਰਦਾਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਫ, ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਦਸਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ। ਫਿਰ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਸਹਿਰਾਈ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਣਦੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਛੇੜੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਰਫੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ 2000 ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਕਿਤਾਬ ਫਰੋਲੋਗੇ ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 700-800 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1200 ਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੋਤ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ, ਸੋਤੇ, ਅਠਵਾਲ, ਸਿੱਧੂ, ਸੰਧੂ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੋਖਰ, ਗੱਖਰ, ਢਾਲੀਵਾਲ, ਮਾਨ, ਭੁੱਲਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸੀਗਾ, ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੋਂ ਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲਾਂ ਚੋਂ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੋਂ ਆ, ਮਾਨਾ ਚੋਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਜੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿੱਤ ਉਜੜਦੇ ਆ, ਮਾਲਵਾ ਉਜੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਚੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਚੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਬੀਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਹਾਰ ਬਲਹਾਰ ਬਲਹਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਟੱਕਰੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਭਾਲੇ, ਬਰਛੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ। ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਬਰੂਦ, ਤੋਪਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਪਿਸਤੌਲ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਨੱਚਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਾ, ਐਡਾ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਐਵੇਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ
कि तू मुसलमान बन जा, दीन विच आ जा। राणा राव भट्टी नूं कहन लगा तू मुसलमान बन जा, अगर तू मुसलमान नहीं बनया तो मजबूरन मैनू तेरा कतल करना पवे। साध संगत जी, भारत दी हिस्टरी दा पहला बंदा है राणा राव भट्टी, जिहड़ा इस्लाम धारण कीता, मुसलमान बनया। उसने इस्लाम धारण किया। जिस राणा राव की औलाद विच राय बुलार, राय भोए, निहंग खान, गणी खान, नबी खान, ये राणा राव भट्टी के वंशज ने। रिश्ता हो गया तो जेड़े दूजे कबीले सी जिन्हां दे विच खोखर, गखर, धालीवाल, मान, भुल्लर, सोते, शेरगिल वगैरह वगैरह, इन्हां कबीलियां ने बगावत कर दी। कहन लगे तू बेदीन बंदा है, तू मौत दे डर तो इस्लाम धारण कर लिया, असी तेरे नाल नहीं खड़ना। अलाउद्दीन बड़ा दूर दी सोचण वाला सी, क्योंकि हुण राणा राव भट्टी उहदा जवाई बन चुका सी। उन्हें अपनी धी दा भविख वेखिया भी इन्ने बहादुर ने, इन्हां ने राणा राय भट्टी नूं मार देना तो मेरी धी रंडी हो जानी, विधवा हो जानी। उसने समझाउण दी कोशिश की ते अखीर फैसला किया, कहन लगा रिश्ते सारे कबीलियां नूं करने मैं, पर तुहाडे उत्ते पाबंदी नहीं है कि तुसीं मुसलमान बनो। भारत दे विच एक राणा राव भट्टी नूं कुड़ी दे के ते मुसलमान बनाया, ते बाकी कबीलियां नूं धीआं दे के मुसलमानां दियां ते उन्हां नूं इस्लाम दे विच नहीं लिआंदा, क्योंकि वो आउंदे नहीं सी। जिहड़ा बाबा खोखर सी, इहदा पुष्कर विच राज सी। एक बाबा गखर सी, इहदा जैसलमेर राज सी। इन्हां दी हिस्टरी पढ़ना ना राजपुताने दी। खोखर ते गखर दोवें सके भरा ने। साध संगत जी, जदों इन्हां नूं रिश्ते हो गए, जिहड़ा खोखर सी ना, खोखर नूं जिहड़ा इस्लाम दा काजी सी, मुफ्ती, शाही काजी, जिहड़ा राजे नूं भी फतवा ला दिंदा, उहदी पुत्री दा रिश्ता बाबे खोखर नूं होया। ते इस औरत दे विचों जिहड़े बच्चे पैदा होए, जिस तरह जिन्ने भी कबीले सी उन्हां नूं मुसलमाननियां दे रिश्ते दिते, ਉਹ मुसलमाननियां दे पेटों जिन्ने भी बच्चे पैदा होए उन्हां नूं ब्राह्मणां ने रंगड़ कहना शुरू कर दिता। ਜਿਹੜੇ रंगड़ां दे घर बच्चे पैदा होए उन्हां नूं रंगरेटड़े कहना शुरू कर दिता, ते बामणां ने इन्हां दा समाजिक बाईकाट कर दिता। जदों समाजिक ये राजपूत राजे आ सारे, समाजिक बाईकाट कर दिता, ते उन्हां समयां दे विच ब्राह्मण दी दहशत बहुत सी। ब्राह्मण जी दा समाजिक बाईकाट करदा सी ना, ਉਹਨੂੰ कोई भी नाल नहीं सी रलाउंदा, कोई रोटी बेटी दी साझ नहीं सी रह जाती। हुण भी आपां वेखदे हां, जे पिंड चों किसे दा बाईकाट कर देवे पंचायत, ते ਉਹਨੂੰ कोई भी नहीं नाल लाउंदा। ब्राह्मणां ने बाईकाट कर दिता, रंगरेटियां दे उत्ते बुरे दिन आ गए। साध संगत जी, जिहड़ा खेती करदा सी ਉਹਨੂੰ कोई बीज दा इंतजाम नहीं सी करके दिंदा। जे बीज दा इंतजाम करके फसल पैदा कर लेंदा सी, कोई फसल खरीददा नहीं सी। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ जवान हुंदे सी, ना कोई रिश्ता देंदा सी ते ना कोई लैंदा सी। बड़ी बुरी तरह इन्हां दे दिन माड़े आने शुरू हो गए। कुछ रंगरेटे फिर वाल्मीक समाज दे नाल अपने ਧੀਆਂ पुत्तां दे रिश्ते करन लग गए। उदों तो लैके अज तक वाल्मीक समाज नाल इन्हां दी मजहबी सिखां दी सांझ तुरी आउंदी है। ते कुछ रंगरेटे जिहड़े सी वो अपना ये भारत देश छड्ड के अफगानिस्तान चले गए, क्योंकि अफगानिस्तान उन्हां दे नानके सी।
ਬਾਜੂ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ, ਜਰਨਲ ਕਰਨਲ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਠਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੋਖਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੱਕ, ਇੱਧਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੱਕ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 2 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਿੰਘ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਵਲ 95 ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਗੋਮਾਲ ਤੱਕ। ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਸਦੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਸੁੱਘਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੱਛਣਾ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੋਰਾ ਨਿਸ਼ੋ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬੂਰਾ। ਮੱਥਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਲਿਆਣਾ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਰਾ ਤੇ ਬੂਰਾ ਕਲਿਆਣਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੂਰਾ ਕਲਿਆਣਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬੂਰਾ ਏ, ਛੋਟਾ ਕਲਿਆਣਾ ਏ। ਬੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਆ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੁਝ 2-4 ਆਪਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਮਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਤੇ। ਆਪ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਆ ਉਦੋਂ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬਸ ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪਾਲਿਆ।
ਇੱਕ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਰੇਸਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ 2200 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਠੀ ਵਧੀਆ ਲਾਇਓ, ਜਿਹਦਾ ਗਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੇਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਬਹੁ ਚੱਲ ਨ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਹ ਨਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੇ ਸੋ ਸਿਰ ਕਪ ਉਤਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਠੀ ਵਧੀਆ ਲਾਇਓ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪਾਠ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆ ਬੈਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਈ ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗਰਾਈ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਗਰਾਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, 8344 ਵਾਰ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ, 2533 ਵਾਰ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ, 1371 ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਬਦ, 541 ਵਾਰ
एक मूल मंत्र साध संगत जी। फिर 46 वार अल्लाह, 22 वार कृष्ण, सब तो घट वारी वाहिगुरु, 13 वार वाहगुरु, 3 वार। मैं बंबई एक सम्मेलन च कथा च गया, उत्थे एक बड़ा वड्डा भारी संत आया बैठा। भारी मैं तां कहा भी शरीर च ज़्यादा भारी सी, ज्ञान च नहीं सी। वो भारी महापुरुष आया, संगतां बड़ा उहदा अदब सत्कार करन डईआं। मैं कहा भी गुरु साहब जी कहंदे ने भी बई कसवट्टी ला लैनी चाहिए, वेखीए भी संत हैगा भी आ। मैं कोल गया उहदे ते मैं कहा हरे राम हरे राम, इदां कह के मैं कोल बह गया। कहंदा कि वैगुरू वैगुरू कहंदे आ जबान सड़दी है। लागे बैठा सी, वो कहंदा जी इत्थे दे हैड ग्रंथी, कहंदा ये रोटियां वास्ते ही बने आ। मैं कहा भी बाबा जी मैनू ये दस भी गुरु मेरा तू आ कि गुरु ग्रंथ साहब आ? कहंदा गुरु ग्रंथ साहब तो सारियां दा गुरु आ। तो मैं कहा गुरु ग्रंथ साहब तो कहंदा राम सिमर एह तेरे काज है, माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। सुपने जो धन पछान काहे पर करतमान, बारू की भीत जैसे बसुदा को राज है। नानक जान कहत बात बिन सजाए तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। राम भज जन्म से रात है, कहो कहा बार बार समत न रेग बार, बिन सत न लगे बार और सम गात है। मैं इतना 2 शब्द ही सुनाया, कहता बस कर। मैं कहा 2533 बार आउंदा ही राम शब्द, फिर 8444 वारी हरी शब्द आउंदा ही। इत्थे लोग कही जाते ने हरिमंदर कह दिता ना तो वह हिंदुओं का विष्णु बन जाएगा हरमंदर। तो महाराज जी तो कहते हैं हरजू हरमंदर आएंगे, गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं। मैनू एक जगह ते कहते तू RSS का, मैं कहा मैं RSS का पक्का मनदा कबूल करदा, मैं कला नहीं हाँ, मेरा गुरु भी RSS का है, क्योंकि मैं वह सिख है, मैं तो मगर है। जे मेरा गुरु मुसलमानों का तो मैं भी मुसलमानों का, मैं अपने गुरु के मगर है। कहता गुरु ग्रंथ साहब किदा मुसलमानों का? मैं कहा भी गुरु ग्रंथ साहब जी कहते ओम नमो भगवंत गुसाई, ये तो सारा हिंदुओं का शब्द है। तो मैं कहा गुरु ग्रंथ साहब बोलन दिया लाओ स्टंप भी RSS का। एवं जे किसी को कब्जी हो गई तो RSS ने कराती, किसी को लूज मोशन हो गया तो RSS ने कराती। महाराज कहते जे तू अकल लतीफ काले लेख ना लेख, अपने गिरवान में सिर नीवा कर वेख तू किथे खड़ा। अज साडी पता की हालत हो गई, आप दा बच्चा पासे जांदा होवे ना तो बीबी जाके गवांढियां नाल लड़दी है, खबरदार तेरा मुंडा कल मेरे मुंडे नूं लैके गया तो तू ओनू जो कहनी आपदे नूं रोक ला, क्योंकि आपदे नूं रोकेगी तो जुंडियां नूं आएगा। वो बीबी ते रो पाउणा जाके सौखा है, ओनू जाके कहूगी खबरदार तेरा मुंडा कल साडे मुंडे नूं लैके गया। ये हाल साडी हो गई। साध संगत जी आपां किधर नूं जा रहे हैं, ध्यान दईए। बूरा ते कल्याणा इन्हां दे विआह कीते, महाराज ने डेमोक्रेसी नूं जन्म दिता। पहला नगर वसदा सी ते पिंड दा चौधरी हुंदा सी। अज भी कोई जथेबंदी चले, कोई कमेटी चले ते जे जिहड़ा प्रधान आ सरपंच आ वो जदों किसी दी सुणदा नहीं ना, एक साडी पंजाबी दी कहावत बन गई यार किसी दी सुणदा गिणदा ही नहीं, आप ही चौधरी बनया फिरदा। कहने आ ना चौधरी हुंदा ही कल्ला है, वो नहीं सुनता किसी दी। महाराज ने चौधर वाला काम ही खत्म कर दिता सी। पंचायती राज आ जिहड़ा पंचायती राज है ये गुरु नानक साहब ने शुरू किया है। सब तो पहला करतारपुर नगर वसा के ते वो पंचायत के हवाले किया सी, जिन्हों असीं कह देने पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावा है दरगह मान। धन गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने 5 प्यारे साजे, उन्होंने प्रबंधक बनाया करतारपुर नगर का भी ते धर्मसाल का भी। उन्होंने 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 प्यारे रंगरेटे सन। अज ना साड़ी सुरती बिरती इदां दी हो गई है भी असी वकाऊ माल हो गए हैं। बहुते मैं वेखे ने साडे भरा विदेशों च बैठे ने,
ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੜਾਉਣ ਲੜੂਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨੇ ਦੱਬਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ, ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 15 ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ 15 ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ, ਇੰਨੇ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਭਗਤ ਆ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ 15 ਭਗਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਤ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਕੁਝ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਪੁੱਛੀ ਦੇਖੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਜੱਟਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਓ ਜਾਂ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਬਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਬੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕੁੱਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੱਟ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੱਟਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਮਤਾੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ। 5 ਬੱਕਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਥੋੜਾ ਮਜਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ, ਤੀਜੇ ਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੈਰੋਂ ਨਗਰ ਆ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਲ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਾਠ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਾਂਗੇ ਪਰੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ। ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਬੱਕਰੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 51,000 ਰੁਪਈਆ ਦਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ 11,000 ਭੇਟਾ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਲ ਮੰਗਾਇਆ ਏ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਏ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਲਵਾੜੀ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ, ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ, ਇੱਕੋ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਐਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਏ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਗਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਏ।
ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੱਟ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗਰਾਈ ਹੋ ਗਈ 51,000 ਰੁਪਈਆ, 57,000 ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮੀਨੂ ਬਣਾਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਨੀਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਲਾਣ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਨੀਰ 380 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਆਬੀਨ ਦਾ ਪਨੀਰ ਆ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਢਾਡੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਨੀਰ 380 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੁਕਤ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਜੂਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਭਾਲਦਾ ਏ। ਆ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੈਂਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹ ਕਦ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 35,000 ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। 35,000 ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਲੈਂਸ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਵਾਇਆ ਸੀਗਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੈਂਸ ਪਵਾਏ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਸ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਸੀ, 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਭਰਾ ਨੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈਂਸ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਐ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਵਿਆਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, 15 ਦਿਨ ਡੀਜੇ ਲਾਉਂਦਾ, 15 ਦਿਨ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਫਾਇਰ ਚਾੜ ਛੱਡਦਾ। 7 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਰਕੈਸਟਰ 'ਚ ਵਜਾਉਣੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੇਟਾ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਥੰਮ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਥੰਮ ਚਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਲੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਵੜ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਭਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਈ, ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਈ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੋਲ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲੋਗੇ ਤੇ 95% ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਖੋਜ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਉੱਥੋਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੈ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲੀ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੱਟ ਭਰਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਕਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਦਾਵੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਦਾੜੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲੈਣੀਆਂ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਸਾਈ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਣੀਆਂ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿਆਰੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਰੰਗਰੇਟੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੂਰਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਮਤੀਦਾਸ ਸਤੀਦਾਸ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ। ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਜਰਨੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੁਖਭਾਨ। ਸੁਖਭਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਭੇਜਿਆ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਨਸੈਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਭਾਨ ਇੱਕੋ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਹਰੀਦਾਸ ਦੇ। ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਭਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਖਭਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਭਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਸਭਾਨ। ਜਸਭਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਆਗਿਆਰਾਮ, ਸਦਾਨੰਦ ਤੇ 1 ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬੇ ਜਸਭਾਨ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਏਸੀਨਾ ਨਗਰ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੱਦਾ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਮ ਆ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਲੜੇ ਨੇ, ਰੁੱਸੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ। ਐਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਐਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਇਲ ਦੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਲਾਜਵੰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂਗੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ।
ਬਾਬਾ ਸੁਖ ਭਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਦਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਬਸ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਉਸਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਪੰਡਤ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨੀਂਗਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਸੁਖਭਾਨ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਪੰਡਤ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰੇ ਨਾ ਤਨ ਚਰਾਏ, ਜਿਉਂਦਾ ਪੁੱਠੀ ਖਲ ਲਵਾਏ, ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜੇ ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕੁਤਰੇ ਗਏ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਖੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਆਂਦਰਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਚ ਪਾਤੀਆਂ, ਦੇਗ ਚੋਂ ਬਾਲ ਤੇ ਰੂਹ ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਏ, ਫੇਰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਵਿਗਾੜਤਾ। ਬੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਬ ਭਰੀ, ਜਰਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ, ਦਾੜੀ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਾਲ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਹਮ ਹੈ ਮਜਬੀ ਮਜਬ ਹਮਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਹਾਂ ਸੇ ਨਿਆਰਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਲੱਗੋ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਲਾਗੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ, ਐਦਾਂ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਦਿਸਦੀ ਆ? ਕਿਹਦੀ ਆ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ। ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਜਟਾ ਜੂਟ ਦਿਸਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕਿਸੇ ਚੁੱਕਦੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ, ਬਾਲਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਨਾਨਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਦਾਦਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਬਸ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਇਹ ਨਾਨਕਿਆ ਵਰਗਾ ਨਾ ਦਾਦਕਿਆ ਵਰਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਆ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਝੁਕੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ। ਇਹ ਰੰਬੀਆਂ ਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਖ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ PhD ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਸੁਖ ਭਾਨ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਪੰਡਤ ਸੁਖ ਭਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜਸ ਭਾਨ, ਪੰਡਤ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਤੇ ਪੰਡਤ ਸਦਾ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ PhD ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸੱਦੇ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨੀਂਗਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਲਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦਾ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੁਖਭਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ ਉਹ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੰਗਰੇਟੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਮਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਬਾਬੀ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤਿਆਗਮਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਬਾਬੀ। ਉਹ ਸੱਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਲਿਆਤਾ, ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਏ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਵਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਮਨ 'ਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ 1661 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਬ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੜਕੇ 1 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਹੈ। 127 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਆ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਆ। 120 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ 120 ਸਾਲ ਸੇਵਾ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਤੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਦਿਆ ਭਾਈ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ। ਸਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੀਏ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਬਲੀ ਵੀਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੈਤੇ ਤਾਰ ਨਹਾਰ ਗੁਰ ਤਾਰ ਦੀਏ ਰੰਗਰੇਟੜੇ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕਰ ਦੀਏ ਰੰਗਰੇਟੜੇ ਗੁਰ ਬੇਟੜੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੱਜਾ ਜਈਏ ਦਲਾਵਾ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਜੈਤਾ। ਜੱਜੇ ਦਲਾਵਾ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਜੈਤਾ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ।
ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੱਜੇ ਦਲਾਵਾਂ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਜੈਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੈਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੰਗਰੇਟੇ ਆ। ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਜੈਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੈਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੈਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੈਤੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਭਾਈ ਉਦੈ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ, ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਦੋਂ 5 ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ, 5 ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਭਾਈ ਉਦੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਆਗਰੇ ਨੂੰ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਸਮਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਲਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਮਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲਾਦ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਭ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲਾਦ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਮੁਖੀਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਜਲਾਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਜਲਾਦ, ਧੰਦਾ ਜਲਾਦ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਜੇ, ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਛਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ। 3 ਦਿਨ ਪੜਾ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਬੇਗਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸਲ ਬੇਗ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਸਲ ਬੇਗ, ਬਾਸਲ ਬੇਗ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਕਥਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਗਰੇ। ਸੈਰਾ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ।
उस बाग दे विच उतरे ने। बाग दा माली जिहड़ा है वो गुरु तेग बहादुर साहब जी दा सिख है, मुसलमान है, बजुर्ग है। वो सतगुरु दे वरंट निकले ने ते अरदासां करदा ते इनाम रखिया है कि जिहड़ा गुरु तेग बहादुर नूं पकड़ावेगा उहनूं इन्ना इनाम दिता जावेगा। 2 वारी पहलां भी उस बाग विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी गए ने। अज वो जिहड़ा माली है ना, वो अरदासां करदा है, हे सतगुरु सच्चे पातशाह, तू कहनी ते करनी दा सूरा है ते अपने बचनां दा पूरा है। मैनूं पता है तू जरूर बलिदान देवेंगा। हे मालक सच्चे पातशाह, मेरियां 2 बच्चियां ने, मेरे ते किरपा कर दे। तू ते गिरफ्तार होवेंगा, तू ते बलिदान देवेंगा। जे मेरे कोल आ जाए, इत्थों मेरे घरों तू फड़िया जावे, गिरफ्तार मैं करा देवां, जिहड़ा तेथों इनाम मिलेगा उहदे नाल मैं अपनियां पुत्रियां दियां शादियां कर देंगा। ये अरदासां करदा है। ते महाराज गुरु ग्रंथ साहिब की कहंदे ने, बिरथी ना हो वई जन की अरदास। अरदास ओहदी बिरथी नहीं जाती जिहड़ा जन बन के करदा। जन बन के अरदास कीती है। मुहम्मद इकबाल एक बड़ा तगड़ा शायर होया, वो लिखदा, कहना खुदा कबूल फरमाता है दिल से की दुआ। खुदा मकबूल फरमाता है दिल से की दुआ। मुश्किल तो ये है, ये बड़ी मुश्किल से होती है। दिलों निकले भावे सीस ते भावे बद सीस, वो लग जाती है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी उहदे घरे आ गए ते हुण पैरां ते सिर रखिया। यारो यार भुब्बा मार मार के रोई जांदा, बख्श लै महाराज सच्चे पातशाह, बख्श लै, मैं भुल गया। सच्चे पातशाह मैं मोह माया च फसिया, मैं सतगुरु तेनू भुल गया, मैं तेरी करनी तो जानूंगा, तू बख्शिशा करेंगा, भुल गया मैं, मैनू बख्श दे। महाराज हस पे कहन लगे, जा अपनी मुंदरी ला के इत्थों दित्ती, कहंदे जा। पहला तो सतगुरां ने इन्हों कहा भी जा जाके साडी खबर दे भी असीं तेरे घरे बैठे हाँ। कहन लगा, एक कलंक मेरे सिर ना लाओ, मैं लालच वस हो के अरदास ते कर दित्ती, तू प्रवान कर ली है। पर सच्चे पातशाह मैं जदों तेरे चरण छुए है, मैनू ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया, ये मेरे सिर कलंक लग जाना। लोग कहणगे एक मुसलमान ने लालच करके गुरु नूं फड़ाता। महाराज ये कुड़ियां भी मर जान, मैं भी मर जा, पर आ कलंक ना मैनू लगे, मेरे ते किरपा कर, मैनू बचा लै। फिर सतगुरां ने उहदे पुत्तर नूं छाप ला के दित्ती, कहंदे जा फिर बाजार विच वेच के आ इसनूं। वो छाप तो जदों पकड़े गए, सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं गिरफ्तार करन आए ते वो यारो यार रोंदा है। पर सतगुरां ने कहा भी तुसीं इनाम रखिया सी साडे ते ऐस घर चों तुसीं पकड़िया है, इनू इनाम दिओ। पहले उन्होंने इनाम दवाया ते फिर महाराज उन्होंने गड्डे ते चढ़ के बैठे, गिरफ्तारी दी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दिल्ली लियाते गए, इत्थे लिया के बड़े तसीहे दिते गए। जेब नुसा औरंगजेब की छोटी पुत्री है, एक कोतवाली का कोतवाल है जिहदा नाम है मिर्जा मुहम्मद ख्वाजा, वो भी गुरु तेग बहादुर साहब का बड़ा सिख है। फिर जदों प्रचार दौरे ते असाम गए से ना गुरु साहब, दिल्ली रुके है बंगला साहब, जिथे गुरु हरकृष्ण साहब जी ज्योति जोत समाए है, उत्थे रुके है। ते जेड़े मुफ्ती ने, काजी ने, मुहम्मद वोहरा काजी, जिन्हें सतगुरां नूं फतवा लिखिया मौत दा, वो काजी सेवा करने वास्ते आया। जो प्रचार दौरे ते गए, सेवा करने वास्ते आया ते उन्हें अरदास की, सच्चे पातशाह कृपा करो, बहुत सारिया भेटावां लैके आया, कृपा करो मैनू भी पुत्र की दात बख्शो। महाराज कह लगे, तेनू भी एक महाराज पुत्र बख्शेगा, तेन भी पुत्र बख्शेगा। ते ओदे घरे पुत्र होया, उस पुत्र का नाम बाद में गुरदित्ता रखा गया। मैं स्टोरी सुनाना तुहानू, जिथों तक कथा जाएगी 3 बजे तक अपना टाइम है, जरूर आप करांगे। इतिहास ते सदियां लंबा है,
ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਹਰਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ, ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵੋਹਰਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪਤਨੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਜੇ, ਮਾਸੂਮ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਏ, ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਤ ਆ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਗੋਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਪੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਵਾਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਵਾਜਾ, ਜੇਬਨੁਸਾ ਤੇ ਉਹ ਵੋਹਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬਨੁਸਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੈਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਵਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜੇਬੂਨਿਸਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਜੇਬਨੁਸਾ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀਸ ਕਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਰੀ ਰਾਏ ਸੀਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਮ ਹੈ ਰਕਾਬਗੰਜ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਬਨੁਸਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਤਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਹਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਸਦਾਨੰਦ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਰੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਬਨੁਸਾ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੋਨੋਪਾਰਟ ਨਪੋਲੀਅਨ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਉਲਝਾ ਦਿਓ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭੰਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਇਹ ਛਤਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਛਤਰੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਹੀ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਰੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੋਹਰਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਵਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਖਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੀਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਚਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਐਨੇ ਨੂੰ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਵਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਏਗਾ। ਜਨਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਮ, ਬਚਪਨਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੂਰਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕਈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਐ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਐ ਲੱਗਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਦਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੂਰਤਾਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਖਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀਸ ਤੋਂ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਇਧਰ 2 ਕਤਲ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ, 2 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ। ਉਧਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਜੈਤੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਧੜ ਤੋਂ ਸੀਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਰੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਸੀਨਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਦੂਰ ਬੜੀ, ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਸੜਕਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰੱਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਧੜ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਦੌੜੇਗੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ
ਵੀ ਇਹ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਵਾਜਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਾਇਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜੇਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡੌਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ, ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਦਾਗਰ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਏ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰੇ ਨੇ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜ ਸੀਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਰੰਗਰੇਟਾ ਇੱਕ ਚਿੜ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਿੜ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੰਗਰੇਟੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚਿੜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਓਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਜੇ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਈ ਅਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਈਰ ਖਾਲੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਰੰਗਰੇਟਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਬਾਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਮ ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਬਦਰੰਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪਾੜੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡੱਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਡੱਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫੜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫੈਰ ਕੱਢਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਜਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਮ ਰੰਗ ਰਹਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ रहेंगे पंथ के संग समेटे। ਤੇ ਫਿਰ ਡੱਲੇ ਵੱਲ ਐ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਨਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਮਾਨੇ ਜੋਈ ਤੀਨ ਲੋਕ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਨਾ ਢੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਭਰਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਪਾਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੱਟ ਕੌਮ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਜੱਟਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰੋਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ। ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਈ ਸੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਖਸਮੇ ਗਾਲ। ਗੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਦੋਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸਾਈ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀੜ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਜੀ ਨਲੱਜ। ਨਲੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਰਮ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਜੀ ਨਲੱਜ ਲਾਜ ਤੋਹੇ ਨਾਹੀ ਹਰ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਈ। ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕਰ ਊਚਾ ਹੋਈ ਸੋ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਾ, ਐਸੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਮਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਮਕ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੂਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਮਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਮਕ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਸੀ ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਮਕ ਖਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਮਕ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ, ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ, ਅੱਧਾ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਿਲਾਜੀਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ, ਚੀਲ ਬਿਆਰ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਮੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ, ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਖੋਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
बहुत नुकसान कर लिया। पंजाब सिखां दा, पंजाब सिखां दा, पंजाब मुसलमानां दा भी है, पंजाब हिंदुआं दा भी है, पंजाब क्रिश्चनां दा भी है। जे असी पंजाबी बन जाइए फिर हर बंदा पंजाब दा दर्द रखेगा। तो जदों असी सिख बन जाने कि सिर्फ साडा पंजाब है, फिर दूजे कहंदे फिर असी की लेना देना, पंजाब तुहाडा है, डुबो भी तुसी, काल भी तुसी झल्लो, असी की लेना देना। आपां पंजाबी बणीए ते अपनियां जातां गोतां धर्मां मजहबां तो उठ के उच्चे अपने पंजाब दी है मन्नगे, पंजाब दी हा करिए, पंजाब दे वास्ते चलिए। हुक्म होया अकाली फूला सिंह, इतिहास लंबा है, समा पहले ही बहुत हो चुका है, फिर भी हरी सिंह नरवे बारे गल चली। साध संगत जी, जे किसी नूं कोई शक होवे तो साडे नाल बैठ के टीवी चैनल ते चर्चा कर सकदा है, लाइव करांगे। फोन दे उत्ते बड़ा दिमाग चटदे ने लोग। मैं बेनती करदा इसे करके जिथे भी कथा करीदी आ, सब तो पहला ये बेनती करीदी कि जदों मर्जी जदों भी तुसीं कहो टीवी चैनल ते लाइव बैठ के आप चर्चा विचार कर सकते हैं। जो दुनिया फैसला कर लेगी आपे लाइव चलेगा। फोन ते मेरा दिमाग ना चट्टिया करो, ये मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा कि फलाना कितना हो गया तो टकमकाना कितना हो गया। साध सिंह जी, सरदार हरी सिंह नरवा शहीद बाबा वीर सिंह दी मिसल दा ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। 1300 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵੇ ਦਾ ਬਾਪ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੁਝ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਿੰਡ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 6-7 ਪਿੰਡ ਜੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਹੈ ਨਰਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਤਾ ਨਲੂਆ। ਨਰਵਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਆ, YouTube ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਹੂਗਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਭਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਚੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਲਵੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਰਵਾ। ਨਰਵਾ ਗੋਤ ਦੇ 6-7 ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਣਜੀਆਂ 2 ਵਿਆਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਰਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੰਗਰੇਟਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੀ ਇਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆ। ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉੱਚਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਜਲਵੇ। ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸੁਣਿਆ, ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਡੇਗਾਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੱਤ ਸੱਤ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ।
मुड़न लगी सरदार हरी सिंह नरवे ने बांह फड़ ली। कहन लगा तेरी मंग की है? कहन लगी मेरी मंग ये है कि मैं तेरे वर्गा पुत्र चाहनी है। सरदार हरी सिंह ने बाहों फड़ के ते आपदे पलंगे ते बहा लिया। बड़ी खुश हुई दिलों कि लै बई डिग पिया, ढह गया हुण। पर सरदार हरी सिंह नरवा उस बीबी दे पैरां 'च बैठ गया। कहन लगा की चाहिदा तैनूं? कहन लगी तेरे वर्गा पुत्र चाहिदा। कहंदा माता गोडियां ते सिर रख के कहंदा माता फकर ना क्या कर, हरी सिंह मेरा पुत्र आ, अज तो बाद तू मेरी मां है, मेरे वर्गा पुत्र मैं ही हाँ, तो मैं ही तेरा पुत्र बन जाना। एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल जदों जमरौत विच उस इलाके च जाके इन्हां ने झंडे गड्ढे, एक बौली बनाई खूह अज भी चलदा, उन्होंने 12-13 गधे लगते अज, यूट्यूब ते देख लियो, गूगल ते वेख लियो, अज भी वो खूह चलदा। वो 500 गज डूंगा है ते गज हुंदा 36 इंच का, ते 36 इंच के 3 फुट बनते आ, ते 3-5 1500 फुट डूंगा खूह है। ते ओदे च जिहड़ा बोका है वो बोका अज भी चलदा है। उस बोके दे विच पानी पैंदा 2 क्विंटल 70 किलो, 270 किलो पानी पैंदा। ते ओ किला ढह गया है पर चबच्चा अजे भी हैगा उत्थे। उस चबच्चे च गधियां नाल पानी पैंदा। उस चबच्चे विच 21 बोके पैंदे ने ते फिर चबच्चा भरदा है। ते सरदार हरी सिंह रात 12 वजे उठदा सी ते ओ अपने हाथां दे नाल 1500 डूंगे पानी दे विचों, डूंगे खूह दे विचों अपने हाथां नाल ओ 21 बोके खिंच के ओ चबच्चा भरदा है। सारे इतिहासकारां ने तुहानूं ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਜਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। 21 ਬੋਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਬੱਚਾ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਆ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ 20 ਸਿਰ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਧੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਾਜੂ ਬਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਜੂ ਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਸੁਲਫੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਜਰਦੇ ਲਾਉਣੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਸਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ क्यों नरक बन गया? क्योंकि हरी सिंह दे वारस चिट्टा पीन लग गए, नशेड़ी हो गए। ना वो हरी सिंह वर्गे बच्चे पैदा कर सकते आ ते ना आप ही लड़ सकते आ। इसलिए सारिਆਂ ਦੇ चरनां 'ਚ बेनती है, हरी सिंह रंगरेटा गुरु का बेटा मजहबी सिख सी ते ਉਹਦੇ वारसो ध्यान दिओ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ भी ਉਹਨਾਂ वर्गे योधे बनो। मैं आनंदपुर साहिब गया, जलंधर ਦੇ लागे पिंड आ सरदार सतनाम सिंह जी रंगरेटा, काली ड्रैस पहनदा, बहुतिਆਂ ने वेख्या होगा फेसबुक ते। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ विद्यार्थी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फोटो ਲਵਾਉਣੀ है। मैं कहा जी फोटो तो मैं लवाउणी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, मैं लोकां ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ कि हरी सिंह वर्गे अज भी हैगे आ। ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 5-7 ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ मैं भी दस्सिया करांगा कि प्रचारक साडे अज भी हैगे। ਉਹ हरी सिंह ਦੇ ਵਾਰਸੋ इदां ਦੇ वारस बनो। फिर जुरत इदां दी रखो जिद्दां दी तुहाडे बाबे ने अकाली फूला सिंह ने रखी सी। सरदार अकाली फूला सिंह बुढ़े दल के 5वें जथेदार आ ते अकाल तख्त साहिब जी दे वो 5वें जथेदार। उन्होंने पंजाब दे महाराजे नूं चिट्ठी लिखी, आखी काने ढगे नूं काली ना करे बगी नूं, अंत काल जे मरना है ते मुंह काला क्यों करना। ते सिंह साहब अज भी हैगे ने जिहड़े हत्थ लाउंदे ते पूछ लाउंदे फिरदे ने। अकाली फूला सिंह दे वारसो अज भी पंजाब तुहाडी मंग करदा जे। अज भी जिहड़ियां जट जथेबंदियां ने वो भी रंगरेटियां दे उत्ते उम्मीदां ला के बैठियां ने। आ वेखिया ना तुसीं, असीं 3 साल तो
ਦਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਪੂ ਬਣੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਆਪੂ ਬਣੇ ਪਾਸਟਰ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਛੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਡੇਰਿਓਂ ਭਜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਧੰਦਾ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੇਖੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਆ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਆਏ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਪਾਸਟਰ ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਪਖੰਡ ਉੱਤੇ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਇਤਿਹਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗਰੇਟਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਢਣ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਹਾਈ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ? ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੜੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਫਾਇਰ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਤ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਆ ਮਜਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਗਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਰੀਝਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਜੇ, ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਭਲਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਣੂ ਵਾਣੀ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੱਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਤਰਖਾਨ ਜਥੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਆਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਰੰਗਰੇਟਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਜਿਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਉਠੋ ਸੂਰਬੀਰੋ, ਤਿਆਗੋ ਨਸ਼ੇ, ਜਾਗੋ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਾਣਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਣਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੜਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਤਾ, ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲਾਉਣਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 40 ਦਿਨ 5 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ। ਪੂਨੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰੋ ਲੰਗਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਭੁਗਤੇਗਾ? ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕੋਰਟ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲਾਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਡਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ,
ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਤੇ ਸੰਭਾਲੋ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੇਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਰਡੇ ਮਾਰੇ। ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਿਆਗੋ ਨਸ਼ੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦਲ ਪੰਥ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਓ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਰੱਖੋ ਤਗੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ, ਬਰਸ਼ੇ ਰੱਖੋ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਪੁਜਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਨਿਹੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਰੋਹ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਤਾਂ ਸਫਲ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੁਣਾਓ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋ ਜਾ ਹਰੀਆ ਰਾਗ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਂ ਜਾ ਹਰੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੀ। ਬੱਚਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਨੀ ਦਾ ਅਰਥ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਜੇ, ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਸਤ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਜਬਰਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਟੀਟੂ, ਮੰਟੀ, ਛੰਟੀ, ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਥਾਪੜ ਸਵਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਊ ਬਣਿਓ, ਸੌਂਦਾ ਸੌਂਦਾ ਮਾਊ ਆਜੂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰਜਾਈ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਿਆਊ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਜੂੰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਮਾਊ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਜੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਾਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ? ਮਜਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਚਬਾੜੇ ਪਾੜ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਗਰੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੀਬੀਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਊ ਬਣਿਓ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਿਆਉ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾੜੀ ਅੱਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੱਡ ਮਜਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਾਊ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮਾਊ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਵਾਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਾਟਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਾਟਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹੀ ਰੱਖੋ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਈਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਬਣੀਏ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ,
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਚਲਾਉਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ